Hello students, hope you and your family is perfectly fine. Due to pandemic disease COVID-19, we all are in the lockdown period. You have to use this lockdown period effectively. You have to focus on your studies. Student, this is my first online lecture. You have to attend this lecture carefully. If you have any doubts, problems or difficulties, put it into the comment box or send on the WhatsApp group. Surely I will try to solve it. So now without any further delay, today we will start our lecture. So today we will see science part first topic, chemical reactions and equations. So see here the name of topic, chemical reactions and equations. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण टॉपिकला ऍक्च्युअल सुरुवात करण्याच्या आधी आपल्याला काही बेसिक कन्सेप्ट्स माहित असणं आवश्यक आहे, जे की आपल्याला लोअर स्टँडर्ड्स मध्ये झालेले आहेत. इयत्ता 8वी आणि 9वीच्या वर्गामध्ये आपण हे कन्सेप्ट्स शिकलेलो आहोत. ते कन्सेप्ट्स आपल्याला परत एकदा रिकॉल करायचे आहेत. तर ते काय कन्सेप्ट्स आहेत ते आपण बघूया. पहिल्यांदा आपल्याला बघायचं आहे व्हॉट इज मीन बाय ॲटम. यू ऑलरेडी नो व्हॉट इज मीन बाय ॲटम. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ matter is called as atom. Now second, element. You all know the atoms of an element look alike. म्हणजे एखाद्या एलिमेंटचे सगळे atoms हे एकसारखे असतात. Now the third is the molecule. So how the molecule is formed? When two or more atoms combine with each other, then the molecule is formed. We will see here with the help of examples. Now I will write here examples. For example, aluminium, zinc, then chlorine, Cl2 and bromine, Br. Now you will notice here the difference. What is the difference? I will write the symbol of chlorine as Cl2, or I will write here the molecule of chlorine as Cl2 and bromine as Br2. And the symbol of aluminium just write as only Al, and the symbol of zinc just as only zinc. So here what is the difference? When two atoms of chlorine combine with each other, then the molecule of chlorine is formed. Same like here in case of bromine. Two atoms of bromine, when combined with each other, a molecule of bromine is formed. But what in case of these two atoms, aluminium and zinc? In aluminium and zinc, the atoms of aluminium and zinc do not combine with each other. Students, you have to always remember that there are only certain elements, and atoms of these elements only form the molecules. All elements atoms do not form the molecules. So we have to see now the types of molecules. Now the first type is monoatomic molecule. I will write here what is mean by monoatomic molecule. So what is mean by monoatomic molecule? Atoms of some elements exist independently. That molecules are called as monoatomic molecules. You all know the inert gases, noble gases. For example, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. All these elements are called as the atoms of all these elements are the monoatomic molecules because they exist independently. Now the second is the diatomic molecule. What is mean by diatomic molecule? Atoms of some elements. Which elements? For example, oxygen O2, nitrogen N2. Here two atoms of oxygen combine with each other and the molecule of O2 is formed. Same like nitrogen. Two atoms of nitrogen combine with each other and a molecule of nitrogen is formed. Di means how many atoms? 2. But the element is 1. Means only oxygen's two atoms combine with each other and a molecule is formed. That molecule is called as diatomic molecule. Same here in case of the nitrogen. So these molecules are called as diatomic molecules. Now the third type, that is the triatomic molecule. Third type is triatomic molecule. Here example of triatomic molecule, you well known the example, that is the ozone, which protects our earth from the ultraviolet rays. What is the molecule? O3.
O3 means when 3 atoms of oxygen combine with each other, then the O3 molecule is formed. So this is the example of triatomic molecule. Now we have to see the fourth type. What is the fourth type? That is the polyatomic molecule. We have to see fourth polyatomic molecule. Example, phosphorus P4 and another example S8. So when more than 3 atoms combine with each other and the molecule is formed, that molecule is called as polyatomic molecule. Here the example is phosphorus P4 and sulfur S8. Now these are the 4 types of molecules. Now we will see next concept, that is the compound. Already you know how the compounds are formed. When 2 or more atoms, 2 or more different atoms of different elements combine with each other, then the compound is formed. So we will see here the example of hydrochloric acid HCl. How the HCl is formed? When one atom of hydrogen combines with another atom of chlorine, then the hydrochloric acid is formed. So students, how these compounds are represented? These compounds are represented with the help of chemical formulae. विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला इथं सांगू इच्छिते की कंपाउंड्सचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले किंवा केमिकल फॉर्म्युले हे आपल्याला लिहिता येणं अत्यंत आवश्यक आहे, कारण या केमिकल रिएक्शन्स आणि इक्वेशन्स या टॉपिकसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. म्हणून आपण इयत्ता 9वीच्या वर्गामध्ये केमिकल फॉर्म्युले कसे लिहितात, त्याच्या स्टेप्स कोणकोणत्या आहेत ते आपण पाहिलेले आहेत. आणि तर त्या स्टेप्सनुसार तुम्हाला जास्तीत जास्त मॉलिक्युलर फॉर्म्युले तयार करता येत असतील तर ते आपण तयार करावे, जो की हा या टॉपिकचा बेस आहे. सो we will see here hydrochloric acid. How the hydrochloric acid is formed? Hydrochloric acid is formed when one atom of hydrogen and another atom of chlorine combines with each other, then the hydrochloric acid is formed. Now just we will see the example how this formula is created. म्हणजे हा फॉर्म्युला कसा तयार झाला हे आपण पाहूया. We will write here the symbol of hydrogen as H, symbol of chlorine as Cl. So you have to now in the second step you have to write the valencies. First of all you have to write the basic radicals to the left hand side and acidic radicals to the right hand side. So I will write here H as a basic radical and chlorine as a acidic radical. What is the valency of hydrogen? Valency of hydrogen is 1. What is the valency of chlorine? Valency of chlorine is 1. Now in the third step you have to cross multiply these valencies with the help of arrows. Now I will here cross multiply. Now you have to write the formula. What will be the formula? HCl. Means this one is a superscript to the H and this one is as a superscript to the chlorine. So this is the formula HCl. Here it is not necessary to write the valency because the valency is 1 and the formula is now created. So likewise you have to create all the formulas of compounds. Now next last is the valency. What is mean by valency? The combining capacity of an element is called as valency. All of you know how we have to determine the valency. म्हणजे valency कशी काढतात ते आपल्या सगळ्यांना माहित आहे, हे आपल्याला इयत्ता 9वी मध्ये झालेलंच आहे. Now we will go to our main topic, that is the chemical reaction. So what is mean by chemical reaction? Chemical reaction is the process in which new substances are formed with new properties. केमिकल रिएक्शन म्हणजे काय? ती एक अशी प्रक्रिया आहे की त्यामध्ये नवीन पदार्थ तयार होतो आणि तयार झालेल्या पदार्थाचे जे गुणधर्म असतात तेही बदललेले असतात. म्हणजे आधीचे गुणधर्म परत त्या पदार्थामध्ये येत नाहीत, त्याचे ते गुणधर्म नवीन असतात. त्याला आपण काय म्हणतो? केमिकल रिएक्शन. सो in the 18th and 19th century, scientists of 18th and 19th century, they conducted the experiments, and according to that experiment they concluded that when chemical reactions takes place, the chemical change takes place. What is mean by now chemical change? We will see here. In chemical change, composition of the matter changes. See, look here, composition of matter changes and this change remains permanent. म्हणजे काय की एखादा पदार्थ जेव्हा तयार होतो केमिकल रिएक्शन होत असताना तेव्हा त्याच्यामधलं कॉम्पोजिशन ऑफ मॅटर चेंजेस म्हणजे काय, नवीन पदार्थ तयार होतो आणि प्रॉपर्टीज पण नवीन असतात
आणि हा बदल हा कायमस्वरूपी असतो, म्हणजे आपल्याला आपला मूळ पदार्थ परत मिळत नाही, त्याला आपण काय म्हणतो, केमिकल रिएक्शन्स. ऑन द कॉन्ट्ररी, इन केस ऑफ फिजिकल चेंज इज टेम्पररी. हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा बदल आहे आणि ह्यामध्ये ओनली द स्टेट ऑफ मॅटर चेंजेस. म्हणजे काय होतं तर फक्त पदार्थाची अवस्था बदलते, बाकी कुठलाही नवीन पदार्थ यामध्ये तयार होत नाही. दिस इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज. नाउ वी विल सी द डिफरन्स बिटवीन फिजिकल चेंज अँड केमिकल चेंज हियर. हे बघितल्यानंतर तुमच्या डिटेलमध्ये लक्षात येईल की केमिकल चेंज आणि फिजिकल चेंज मध्ये काय डिफरन्स आहे. तर केमिकल चेंज मध्ये कॉम्पोजिशन ऑफ मॅटर चेंजेस, while in case of physical change composition of matter does not changes. Chemical change, these change is permanent, while in physical change these change is temporary. Chemical change is irreversible change. Irreversible means तुम्हाला परत मूळ पदार्थ मिळणार नाही. दिस इज द रिव्हर्सिबल चेंज, म्हणजे हा तुम्हाला मूळचा पदार्थ परत मिळू शकतो. त्यानंतर एनर्जी गेट्स प्रोड्युस्ड सच एज हीट एनर्जी, लाईट एनर्जी, साऊंड एनर्जी. काय होतं की यामध्ये एनर्जी तयार होत असते. कोणती एनर्जी? हीट एनर्जी, लाईट एनर्जी आणि साऊंड एनर्जी. तर फिजिकल चेंज मध्ये नो एनर्जी प्रोड्यूस, कुठलीही एनर्जी तयार होत नाही. हा मेन डिफरन्स आहे केमिकल चेंज आणि फिजिकल चेंज मध्ये. सो नाउ वी हॅव टू सी द सम एक्झाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज अँड केमिकल चेंज. तर आता आपल्याला फिजिकल चेंज आणि केमिकल चेंजचे काही एक्झाम्पल्स बघायचे आहेत. तर ते एक्झाम्पल्स आता आपण इथं with the help of we will see the pictures. Now first picture is transformation of ice into water. Transformation of ice into water, what is the example? की इथं बर्फाचं रूपांतर पाण्यात होते. हे वेल नोन एक्झाम्पल आहे की when heat is given to the ice then the ice is converted into water. म्हणजे ह्याला बर्फाला उष्णता दिली की त्याचं रूपांतर कशामध्ये होतं? पाण्यात होतं. पण परत पाण्याला थंड केलं की परत पाण्याचं रूपांतर कशामध्ये होतं? बर्फात होतं. तर नाउ यू हॅव टू टेल मी दिस चेंज इन टू द टेबल. हा टेबल मध्ये मला हा चेंज सांगायचा आहे की फिजिकल चेंज आहे का केमिकल चेंज आहे. सो व्हॉट टाइप ऑफ दिस चेंज इज? दिस इज द फिजिकल चेंज. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. नाउ कुकिंग ऑफ फूड. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला हे एक्झाम्पल अत्यंत चांगल्या प्रकारे माहित आहे की आई जेव्हा घरामध्ये अन्न शिजवते तेव्हा अन्न शिजवत असताना नवीन पदार्थ तयार होतो. म्हणजे त्या आपण जे अन्न बघतो, शिजलेलं अन्न जे पाहतो आपण, तर त्या अन्नाच्या प्रॉपर्टीज म्हणजे ते अन्न बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येतं की काय बदल झालेला आहे. तर हे सुद्धा कुठल्या स्वरूपाचं एक्झाम्पल आहे? तर हे एक्झाम्पल आहे केमिकल चेंज. नाउ द नेक्स्ट एक्झाम्पल, रायपनिंग ऑफ फ्रूट. नाउ लुक ॲट द पिक्चर हिअर. द कलर ऑफ रॉ फ्रूट म्हणजे कच्च्या फळापासून हे पिकलेल्या फळाचा कलर तुम्हाला इथे दिसतोय. सो द कलर ऑफ फ्रूट चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू रेड. व्हाय दिस हॅपन? दिस हॅपन ड्यू टू द एन्झायमॅटिक ऍक्शन. हे कशामुळे झालं? तर एन्झायमॅटिक ऍक्शन. एन्झायमॅटिक ऍक्शन म्हणजे काय? तर एन्झाईम्समुळे हे झालं की in the all living things the enzymes are present and due to enzymes some chemical reactions takes place. तर हे एन्झाईम्स मुळे हा फळाचा रंग बदलला. तर हा कुठल्या स्वरूपाचा बदल आहे? तर हा आहे केमिकल चेंज. नेक्स्ट एक्झाम्पल, मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड. तर जेव्हा आपण दुधामध्ये दह्याचे 2 ते 3 थेंब टाकतो त्यावेळेस काय होतं? तर दह्यामध्ये असलेले लॅक्टोबॅसिलाई काय होतात? दुधामध्ये असलेल्या लॅक्टो शुगरचं कन्व्हर्जन लॅक्टिक ऍसिड मध्ये करतात आणि त्यामुळं दुधाची चव बदलते आणि घट्ट असं दही तयार होतं. आणि त्या दह्याची चव कशी असते? तर आंबट असते. तर या उदाहरणाला आपण कोणता बदल असं म्हणूया? तर इट इज द केमिकल चेंज. नाउ द नेक्स्ट, इव्हॅपोरेशन ऑफ वॉटर. हे तर तुम्हाला अत्यंत चांगल्या प्रकारे माहित असलेलं उदाहरण आहे. वेन वॉटर इज हिटेड इट इज कन्व्हर्टेड इनटू वॉटर वेपर. म्हणजे जेव्हा पाण्याला उष्णता दिली की त्याचं रूपांतर वाफेमध्ये होतं, पण परत वाफेला जर थंड केलं तर परत त्याचं रूपांतर पाण्यात होतं. मग हा कुठल्या स्वरूपाचा बदल आहे? तर इट इज द फिजिकल चेंज. नाउ द नेक्स्ट एक्झाम्पल, डायजेशन ऑफ फूड इन टू द स्टमक. वेन फूड इज डायजेस्टेड इन टू द स्टमक with the help of digestive juices then the energy is formed and that energy is called as ATP energy. आपल्याला माहित आहे की जेव्हा अन्नाचं पचन होतं डायजेस्टिव्ह ज्युसेस मार्फत तेव्हा काय तयार होते? एनर्जी तयार होते आणि त्या एनर्जीला आपण एटीपी एनर्जी असं म्हणतो. हे आपण पाहिलेलंच आहे.
तर ही कुठल्या स्वरूपाचा बदल असेल, तर हा कोणत्या स्वरूपाचा बदल आहे, तर केमिकल चेंज. नाउ द नेक्स्ट, साइज रिडक्शन ऑफ नॅप्था बॉल्स एक्सपोजर टू एअर्स. नॅप्था बॉल्स म्हणजे काय, तर विद्यार्थी मित्रांनो डांबर गोळ्या. जेव्हा आपण कपाटामध्ये डांबर गोळ्या ठेवतो तेव्हा काही दिवसांनी पाहिल्यानंतर आपल्याला डांबर गोळ्याची म्हणजे नॅप्था बॉल्सची साईज ही रेड्यूस झालेली दिसते. रेड्यूस म्हणजे कमी झालेली दिसते. हे कशामुळे झालं, तर solid is converted into gaseous state. Generally we see when heat is given, solid is converted into liquid state and liquid is converted into gaseous state. But here the example is that solid naphtha balls are directly converted into gaseous state. This reaction is called as the sublimation reaction. ह्या रिएक्शनला आपण काय म्हणतो, संप्लवन असं म्हणतो किंवा याला सब्लिमेशन म्हणतात. म्हणजे डायरेक्ट सॉलिडचं कन्व्हर्जन गॅसियस स्टेट मध्ये होतं आणि त्यामुळे नॅप्था बॉलची साईज काय होते, कमी होते. आता यामध्ये कुठलाही नवीन पदार्थ तयार होत नाही, त्यामुळे हा कुठल्या स्वरूपाचा बदल आहे, तर हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा बदल आहे, म्हणजेच हा फिजिकल चेंज. नाउ द नेक्स्ट एक्झाम्पल, स्टेनिंग ऑफ शाहबादी और कडप्पा टाइल बाय लेमन ज्यूस. व्हेन द लेमन ज्यूस फॉल्स ऑन द कडप्पा टाइल और शाहबादी. म्हणजे काय, तर आपली कडप्पा टाइल किंवा शाहबादी फरशी जी असते ती कशाने बनलेली असते, कॅल्शियम कार्बोनेटने. आणि लिंबामध्ये काय असतं, सायट्रिक ऍसिड असतं. व्हेन दिस ऍसिड कंबाइन्स विथ द शाहबादी फरशी और कडप्पा टाइल, then the carbon dioxide gas is released. The reaction takes place and the stains are found on the tiles. आपल्याला त्या टाइल्स वरती स्टेन फाउंड आउट होतात म्हणजे दिसतात. तर हा कुठल्या स्वरूपाचा बदल असेल ना, हा केमिकल चेंज आहे. नाउ द नेक्स्ट, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट. जेव्हा उंचावरून मी एखादी काचेची वस्तू खाली फेकते तेव्हा तिचे तुकडे तुकडे होतात. मग हा कुठल्या स्वरूपाचा बदल असेल, साहजिकच तर हा फिजिकल चेंज आहे. So students, these are the some examples of physical change and chemical change. मला असं वाटतं की तुम्हाला फिजिकल चेंज आणि केमिकल चेंज हा चांगल्या प्रकारे समजलेला असेल. तर आता आपण पुढे नेक्स्ट टॉपिक कडे जाऊया आणि नेक्स्ट टॉपिक मध्ये आपल्याला काही ऍक्टिव्हिटीज बघायच्या आहेत. तर त्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये लागणारे जे काही ऍपॅरेटस आहेत ते ऍपॅरेटस आपण पहिल्यांदा पाहूया आणि नंतर मग त्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये कुठल्या स्वरूपाची रिएक्शन होते, त्यातून कुठले प्रोडक्ट्स तयार होतात, त्याच्यामध्ये काही कलर बदलतो का, गॅस रिलीज होतो का, टेम्परेचर चेंज होतं का, तर हे सगळं आपल्याला इथं ऑब्झर्व करायचं आहे. तर नाउ यू हॅव टू केअरफुली ऑब्झर्व दीज ऍक्टिव्हिटीज. ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही केअरफुली ऑब्झर्व करा. यू विल बेटर अंडरस्टँड व्हॉट चेंजेस टेक्स प्लेस. सो फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी, द ऍपॅरेटस नीडेड फॉर दिस ऍक्टिव्हिटी, लाइमस्टोन पावडर, CaCO3. Then second, evaporating dish means China dish and third is the burner. काय करायचंय आपल्याला, एका इव्हॅपोरेटिंग डिश मध्ये कॅल्शियम कार्बोनेट पावडर घ्यायची आणि त्या कॅल्शियम कार्बोनेट पावडरला आपल्याला हीट द्यायची म्हणजे उष्णता द्यायची. जेव्हा कॅल्शियम कार्बोनेट पावडरला आपण उष्णता देतो, इथं पिक्चर मध्ये बघा, इन द इव्हॅपोरेटिंग डिश देर आर कॅल्शियम कार्बोनेट पावडर. व्हेन कॅल्शियम कार्बोनेट पावडर इज हीटेड, व्हॉट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. म्हणजे इथं कुठले प्रोडक्ट्स तयार होतात बघा तुम्ही, इथं दाखवलेलं आहे आपल्याला सर्कल मध्ये. कार्बन डायऑक्साइड गॅस इज रिलीज्ड अँड कॅल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. Means here the gas is released and the remaining product is calcium oxide. म्हणजे चायना डिश मध्ये काय राहिलं, कॅल्शियम ऑक्साइड. When this carbon dioxide gas is released, it means that now we have to see into the chemical reaction. आता आपण इथं केमिकल रिएक्शन बघूया याची. CaCO3 gives CaO plus CO2. म्हणजे काय प्रोडक्ट्स काय तयार झाले, कॅल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डायऑक्साइड. तर इथं आता आपल्याला आपण पाहिलेले हे ऑब्झर्वेशन्स आपल्याला या टेबल मध्ये मेन्शन करायचे आहेत. तर बघा इथं कलर चेंज, यस कलर चेंजेस. गॅस रिलीज्ड, यस गॅस इज रिलीज्ड. टेम्परेचर चेंजेस, व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस टेम्परेचर चेंजेस, यस. नेचर ऑफ चेंज, इट इज केमिकल और फिजिकल, इट इज द केमिकल चेंज. नाउ द नेक्स्ट एक्झाम्पल, the activity second, the apparatus needed for activity second is copper sulfate, zinc dust, beaker, test tube and dropper. Students see here carefully. Into this bottle you will see the copper sulfate solution. You have to observe the color of copper sulfate solution. What is the color of copper sulfate solution? Color of copper sulfate solution is blue. So due to this, copper sulfate is also called as blue vitriol.
कॉपर सल्फेटचा कलर हा ब्ल्यू असल्यामुळे आपण त्याला ब्ल्यू व्हिट्रिऑल असंही म्हणतो. आणि मी काय केलंय तर एका बीकर मध्ये कॉपर सल्फेट सोल्युशन घेतलेलं आहे आणि या कॉपर सल्फेट सोल्युशन मध्ये मला काय ऍड करायचं आहे तर झिंक डस्ट ही ऍड करायची आहे. आणि कॉपर सल्फेट सोल्युशन मध्ये झिंक डस्ट ऍड केल्यानंतर काय रिएक्शन होते बघा. व्हेन कॉपर सल्फेट CuSO4, I will write here the reaction. Copper sulfate CuSO4 plus zinc Zn, it gives the products ZnSO4 plus C. इकडे रिएक्शन मध्ये बघा आता कॉपर सल्फेट जेव्हा झिंक सोबत रिएक्ट होतो म्हणजे ब्ल्यू व्हिट्रिऑल सोबत जेव्हा झिंकची रिएक्शन होते तेव्हा काय होतं. झिंक इज मोर रिएक्टिव्ह दॅन कॉपर. झिंक हा कॉपर पेक्षा मोर रिएक्टिव्ह आहे म्हणून झिंक डिस्प्लेसेस द कॉपर. झिंक हा कॉपरला डिस्प्लेस करतो आणि कॉपर सेपरेट होतो आणि कॉपरची जागा कोण घेतं झिंक. इथं झिंकनी कॉपरला डिस्प्लेस केल्यामुळं दॅट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. या रिएक्शनला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन असं म्हणतात. आपल्याला टाइप्स ऑफ रिएक्शन्स आहेत ते आपल्याला पुढे नेक्स्ट टॉपिक मध्ये बघायचे पण जस्ट हिअर वी विल ओव्हरलुक इट. म्हणजे इथं फक्त आपल्याला त्याच्यावरती ओव्हरलुक करायचे की तो रिएक्शनचा प्रकार कुठला आहे. नाउ वी विल मेन्शन द चेंजेस हिअर इन टू द टेबल. कलर चेंज, यस कलर चेंजेस. व्हॉट हॅपन्स द ब्ल्यू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स आउट. कॉपर सल्फेटचा ब्ल्यू कलर फेड्स आउट म्हणजे काय होतं तर स्लोली डिसअपियर होत जातो आणि त्यामुळे काय झालं तर तो कलर हा फेंट होतो. कलर चेंज, यस कलर चेंज. गॅस रिलीज, नो गॅस इज नॉट रिलीज. गॅस इथं रिलीज होतो का नाही. कलर चेंज झाला. टेम्परेचर चेंजेस, यस टेम्परेचर चेंजेस. व्हॉट टाइप ऑफ चेंज इज दिस. दिस इज द केमिकल चेंज. Now I think you will better understand this reaction. Now the next type of reaction or the next activity third. So the apparatus needed for this reaction is test tube, potassium chromate and barium sulfate. So this apparatus needed for the reaction. Now see here into the test tube there is barium sulfate solution. Test tube मध्ये काय आहे barium sulfate solution आहे. You have to add 2 to 3 drops of potassium chromate solution into the barium sulfate solution. तुम्हाला काय करायचं आहे बेरियम सल्फेट सोल्युशन मध्ये पोटॅशियम क्रोमेट सोल्युशनचे 2 ते 3 ड्रॉप्स ऍड करायचे आहेत. ऍड केल्यानंतर बघा रिएक्शन मध्ये काय होतं. इथं तुम्हाला रिएक्शन मध्ये दिसत असेल की जेव्हा बेरियम सल्फेट मध्ये पोटॅशियम क्रोमेट आपण ऍड केलं तेव्हा बेरियम क्रोमेट तयार होतो आणि त्याचा कलर बघा येलो कलर तयार होतो. कोणता कलर तयार होतो तर येलो कलर तयार होतो आणि हा येलो कलरचा प्रिसिपिटेट आहे. प्रिसिपिटेट म्हणजे काय तर प्रिसिपिटेट म्हणजे सॉलिड टाइपचा एक रिएक्शन मध्ये तयार होणारा पदार्थ आहे. तर त्या सॉलिड सबस्टन्सला आपण काय म्हणतो प्रिसिपिटेट. नाउ आय विल राईट हिअर द रिएक्शन. इथे रिएक्शन लिहिते मी की नेमकं या रिएक्शन मध्ये काय झालं बघूया आपण. बेरियम सल्फेट BaSO4 plus potassium chromate K2CrO4. It gives the products barium chromate BaCrO4 plus potassium sulfate K2SO4. So look it here carefully. Here this chromate ion and sulfate ion. The exchange of ions takes place here. Here the chromate ion takes the place of sulfate ion and sulfate ion takes the place of chromate ion. काय झालं इथं की क्रोमेट आयनची जागा कुणी घेतली सल्फेट आयनने घेतली आणि सल्फेट आयनची जागा कुणी घेतली क्रोमेट आयनने घेतली. म्हणजे आयन एक्सचेंज झाले. तर जेव्हा आयन एक्सचेंज होतात आणि प्रिसिपिटेट तयार होतो तेव्हा आपण त्या रिएक्शनला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन असं म्हणतो. नाउ वी हॅव टू मेन्शन हिअर द चेंजेस. Here the color change, yes color change. Here the gas is released, no gas is not released. Temperature change, yes temperature changes. What type of change is this? This is the chemical change. Now we will see the next activity. The next activity baga. The apparatus needed for this activity is beaker, dropper, test tube, sodium carbonate and calcium chloride. Now see into the picture. Here into the bottle there is sodium carbonate solution and into the test tube there is calcium chloride solution. So what reaction takes place? Here I will write the reaction Na2CO3
प्लस कॅल्शियम क्लोराईड CaCl. इथं बघा आता रिएक्शन मध्ये काय होतं. सोडियम कार्बोनेट आणि कॅल्शियम क्लोराईड जेव्हा आपण एकमेकांमध्ये ऍड करतो तेव्हा कॅल्शियम कार्बोनेट तयार होतो अँड हिअर द व्हाईट प्रिसिपिटेट ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म. काय तयार झालं इथं. कॅल्शियम कार्बोनेटचा व्हाईट प्रिसिपिटेट तयार झाला. कार्बोनेट आयन अँड क्लोरीन आयन एक्सचेंज इटसेल्फ, म्हणजे ते काय करतात आपल्या एकमेकांमध्ये अदलाबदल करतात आणि कॅल्शियम कार्बोनेटचा इथं प्रिसिपिटेट तयार होतो. तर दॅट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ हियर वी विल मेन्शन द चेंजेस. कलर चेंज, यस कलर चेंज. गॅस रिलीज्ड, नो गॅस इज नॉट रिलीज्ड. टेम्परेचर चेंज, यस टेम्परेचर चेंजेस. नेचर ऑफ केमिकल चेंज, nature of change chemical, yes chemical. So these are the our observations. Now next activity. Into the next activity, what apparatus is needed? Evaporating dish, burner, funnel, tripod stand, phthalic anhydride. So in this reaction we have to give the heat to the phthalic anhydride. Students carefully observe here. Phthalic anhydride used in plastic industry. Within short-term exposure, you can experience eye and skin irritation. Means you have to handle this phthalic anhydride very carefully. तुम्हाला phthalic anhydride हँडल करत असताना खूप केअरफुली म्हणजे हँडल करायचंय का, कारण ते जर तुमच्या जास्त वेळ सानिध्यात राहिलं तर तुम्हाला आय आणि स्किन इरिटेशन होईल. सो नाउ वी हॅव टू मेन्शन द चेंजेस. कलर चेंज, नो हियर कलर नॉट चेंजेस. Gas released, no here gas is not released. Temperature changes, no temperature not changes. Nature of change, it is the physical change. First of all, first we mention here the changes. Explanation is remained. First of all we will see the explanation. सॉरी मी पहिल्यांदा डायरेक्ट हेच केलं, मी म्हणजे चेंजेसच मेन्शन केले, त्याच्यामध्ये आपलं एक्सप्लेनेशन राहिलेलं आहे. परत एकदा एक्सप्लेनेशन बघा. जेव्हा इव्हॅपोरेटिंग डिश मध्ये थॅलिक अनहायड्राइडला आपण हीट देतो तेव्हा काय होतं तर थॅलिक अनहायड्राइडचं कन्व्हर्जन गॅसियस स्टेटमध्ये होतं आणि गॅसियस स्टेटमध्ये झाल्यानंतर म्हणजे पहिल्यांदा आपण उष्णता देतो. उष्णता देणं थोड्या वेळाने आपल्याला बंद करायचं आहे आणि उष्णता देणं बंद केल्यानंतर त्याला कूल करायचं आहे. कूल केल्यानंतर तुम्हाला दिसेल इथं की फनेलच्या आतमधल्या बाजूने तुम्हाला थॅलिक अनहायड्राइडचे क्रिस्टल्स जमा झालेले दिसतात आणि थॅलिक अनहायड्राइडचे क्रिस्टल्स जमा झालेले दिसले याचा अर्थ तुम्हाला तुमचा पदार्थ परत मिळतोय. तर हा कुठल्या स्वरूपाचा बदल असेल तर हा फिजिकल चेंज आहे. मग आता या रिएक्शन मध्ये कलर चेंज होतो का तर नाही. गॅस रिलीज होतो का नो. टेम्परेचर चेंज होतं का नो. नेचर ऑफ चेंज इट इज द फिजिकल चेंज. सो स्टुडंट्स नाउ वी विल सी ऑल द ऍक्टिव्हिटीज. मला असं वाटतं की आता तुम्हाला या ऑल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आपण जे जे काही ऑब्झर्वेशन्स पाहिले ते ऑब्झर्वेशन्स तुम्हाला समजले असतील. नाउ वी विल सी सम होमवर्क विच इज गिव्हन फॉर यू ऑन दिस टॉपिक. मी तुमच्यासाठी आता आपण या टॉपिक मध्ये जे जे काही शिकलो ते पाहण्यासाठी तुम्हाला मी होमवर्क दिलेला आहे. यू हॅव टू राईट डाऊन दिस होमवर्क इन युअर नोटबुक. So what is the questions? Distinguish between chemical change and physical change. Write some examples of physical and chemical changes that you experience in your daily life. What is mean by chemical reaction? And the last question is write down molecular formula of compounds by using the steps which we have studied in 9th standard. लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला परत एकदा रिपीट सांगते की जेवढे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले किंवा केमिकल फॉर्म्युले तुम्हाला तयार करता येतील तेवढे केमिकल फॉर्म्युले तुम्ही तयार करा, कारण हे तुमच्या या टॉपिकसाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो स्टुडंट्स, लास्टली आय वॉन्ट टू से डोंट टेक द स्ट्रेस, डोंट टेक रेस्ट, डू युअर बेस्ट. जास्त ताण घेऊ नका, जास्त रेस्टही करू नका आणि तुम्हाला जितकं शक्य आहे तेवढा चांगल्या प्रकारे अभ्यास करा. सो बेस्ट ऑफ लक.